कि जे पहला कोरोना का जो वायरस सीगा फैमिली के 5 बंदे सी, मान लो 3 नूं करदा सी 2 नहीं, हुण इन्ना ज़्यादा इन्फैक्टिव है कि 5 ही बीमार हो रहे हैं, क्योंकि यंगस्टर ने वैक्सीनेशन भी नहीं कराई, ध्यान भी नहीं दिता। बट जिस हिसाब नाल आपां टोटल नंबर पंजाब दे देखिए तो 3000 के आस पास है ने। सो उत्थे बुखार है, उत्थे टेस्टिंग नहीं करा रहे, हो सकता है कि नंबर होर भी ज़्यादा होण, परंतु अगर यही अणगहलियां आपां करते रहे तो जे आपां टेस्टिंग भी नहीं कराई तो बीमारी पिंडां तक होर ज़्यादा बढ़ गई, जिन्नी कि हुण भी हैगी है, जो होर ज़्यादा बढ़ गई फिर इसनूं संभालना किसी भी मैडिकल फैसिलिटी लिए मुश्किल हो जाएगा। कि पहली वेव तो दूसरी वेव, इट इज़ द टाइमिंग कि जे पेशेंट लेट आ रहा अपने सिम्पटम्स तो ज़्यादा सीरीयस च आ रहा तो वो यदि सीरीयस वेव है। तो मैं कहांगा कि जी सीरीयसनैस की पीक है वो हुण चल रही है, तो ऑलरेडी हुण केसिस बढ़ रहे हैं, कई स्टेट्स दे विच एकदम 2 टाइम्स 4 टाइम्स बढ़ रही है। पहला इन्होंने सोचा जाता है ज़्यादा सीरीयस नहीं है, बट ज़्यादा सीरीयस भी पाई गई है। सो इसकी जी सवैरिटी है तो स्पीड है दोनों पहली वेव नालों थोड़ी ज़्यादा है। या कुछ लोग इस तरह के भी ज़्यादातर आ रहे हैं जिन्होंने सिर्फ वीकनेस है और कुछ भी नहीं है, वो 6वें दिन तक उन्होंने जी सवैरिटी का इंडैक्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो पहला 10वें दिन से वो 6वें दिन हो जाता है। कोरोना के शुरुआती दौर की गल करिए तो हुण दी गल करिए तो कोरोना ज़्यादा खतरनाक कदों नज़र आ रहा है? कोरोना हमेशा सीरीयस रहा, वो तो सीरीयस रहेगा भी। सो इसनों कदे भी लाइटली मजाक के बीमारी नूं नहीं लेना चाहिए। तुसीं खुद सोचो कि पूरी दुनिया इस करके रुक गई है। तो जी यदि सवैरिटी है, मैं समझदा कि जो ऑक्सीजन सैचुरेशन बंदे की घट जाती है तो वो सीरीयस है, परंतु जो ICU पहुँच जाता इस स्टेज पर पहुँचता जो सारिया दवाइयां थोड़े को लेट आते तो कामयाब ही नहीं होणगियां तो उन्होंने सीरीयस ही मानते हैं। सो इस करके जो पेशेंट हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं वो ज़्यादा सीरीयस हाल हैं रिलेटिवली। 40 साल तो एज वाले ग्रुप सीगा बिना कोमॉर्बिडिटी वाला, वो भी आना हुण शुरू हो चुका तो। बट एक होर थोड़ी जी कष्ट वाली चीज़ ये है कि उन्हें जी बीमारी है शहरों नालों पिंडां वाल भी रुख कर रही है। हुण 20 तो 30% जोड़े है जिन्ने भी हॉस्पिटलाइज पेशेंट हैं वो रूरल एरिया के भी है, तो जो उन्होंने को बुखार है अपना छेती टेस्ट करान, इस तो पहला सीरीयस होन, उस तो अच्छा कि वो अपने टेस्ट करा के उसका इलाज करान। तो बैड कैपेसिटी लुधियाना की SH सब तो ज़्यादा बड़ी है, तो 80-90% जोड़े हॉस्पिटल बैड्स ने हॉस्पिटल लैवल 3 के वो आलमोस्ट फुल ने। जे लुधियाना नूं होर लोड़ पई तो दे हैव इनफ बैड, इनफ ऑक्सीजन सिलेंडर्स, वेंटीलेटर्स कि आप इस तो भी डबल कर सकते हैं, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो लोगों का एटीट्यूड थोड़ा चेंज करना पेगा। हरेक ने ऐसा कोई इंसान नहीं है, कोई महल्ला नहीं जिसने अपना बंदा नहीं खोया, क्योंकि सब ने गलतियां कीतियां। और आप जो फिर पंजाबी उदा ही लगे रहेंगे, जब हिंदुस्तान अपने सारे लोगों का रवैया लगा रहेंगे तो आप सैकेंड वेव है थर्ड वेव वाले भी यही गल करांगे। फैमिली फाइनैंशियली भी डिप्लीट हो जाती है, मैंटली डिप्लीट हो जाती है और फिजिकली तो होंदी है। तो पंजाब विच भी तुसीं देखा होगा कि पिछले 4-5 दिनों तो अराउंड 3000 के करीब है। सो ये लगता है कि पीक जल्दी आएगी। देखो कोविड दे विच जिहड़े इस बारी सीगा आपां नूं पता ही है कि पंजाब दे विच जिहड़ी वायरस स्ट्रेन हैगी है वो थोड़ी इंग्लिश स्ट्रेन आई है। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो द सिटी हैडलाइनस ते मैं कल्पना तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत करदी हां। कोविड की दूजी लहर पंजाब नूं काफ़ी हद तक प्रभावित करती नज़र आ रही है। दिनों दिन कोरोना के मामले वधदे जा रहे हैं। पंजाब की गल करिए जो कोरोना के मामले वक्-वक् जिलों के वधदे नज़र आ रहे हैं। लुधियाने जिले की गल करा तो आंकड़ा जिहड़ा एक बार फिर 500 तो भी पार हुंदा नज़र आ रहा है। तो असीं पहलां भी जिहड़े कोरोना तो संबंधित होर भी डिटेल जानकारी लैण लई डॉक्टर विशव मोहन कोल पहुंचते सी, ते अज असीं एक बार फिर जिहड़े मौजूद हैं इत्थे ते साडे नाल मौजूद ने DMC के मशहूर डॉक्टर विशव मोहन। असीं उन्हां नाल गलबात कर लैंदे कि कुछ हालात बन रहे हैं, की कुछ जड़ियाँ चीज़ां निकल के सामने आ रही हैं, किस हद तक कोविड की दूजी लहर हर आम इंसान हर आम व्यक्ति को जी प्रभावित करती नज़र आ रही है। सर गल करिए कोविड की दूजी लहर लगातार काफ़ी तेज़ी नाल कोरोना पैर पसारदा नज़र आ रहा है। बीते 2 दिनों के जो आंकड़े सी सिर्फ लुधियाने जिले के 500 तो भी वध नज़र आ रहे हैं। सर ये असीं कह सकते हैं कि कोविड की जी दूजी लहर अपनी पीक ते पहुँचती नज़र आ रही है, तो की कारण है इसके पिछे? देखो दूसरी जी लहर हैगी आपां पहला भी डिस्कस किया सीगा ते ऑलरेडी हुण केसिस बढ़ रहे हैं। पीक किदों आएगी ये स्पैकुलेशन है, पर क्योंकि इस बारी स्पैकुलेट करना थोड़ा मुश्किल इसलिए हो रहा है कि कई स्टेट्स दे विच एकदम
2 ਟਾਈਮਸ 4 ਟਾਈਮਸ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੀਕਿੰਗ ਦਿਖਣ ਦੇ ਹਲੇ ਅਸਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੇ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ 50,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਰਾਊਂਡ 3,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੀਕ ਜਲਦੀ ਆਏਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਹੈ, ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚੇ ਇਸ ਵਾਰ। ਤੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਦ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਸ ਸਟ੍ਰੇਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਟ੍ਰੇਨ ਆਈ ਹੈ, ਮੋਡੀਫਾਈ ਸਟ੍ਰੇਨ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਕਨਫਰਮਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, 2-3 ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, 70% ਉਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਵੀ ਸੇਮ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਏਜ ਸੀਗੀ, ਛੋਟੀ ਏਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਵੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 45 ਇਅਰਸ ਵਿਦ ਕੋਮੋਰਬਿਡਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ 60 ਈਅਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਲਦੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਥੋੜੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ 7ਵੇਂ-8ਵੇਂ ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਤੀਸਰੇ-ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵੈਰਿਟੀ ਹੈ ਤੇ ਸਪੀਡ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵੇਵ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਵਾਰੀ GI ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੇ ਪੇਟ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਲਡ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵੀਕਨੈਸ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋ ਡਾਊਟ ਉਹ ਮਾਈਲਡ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੰਪਟਮ ਸੀ, ਲਾਸ ਆਫ ਟੇਸਟ, ਲਾਸ ਆਫ ਸਮੈਲ, ਉਹ ਕੇਸਿਸ ਆ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ। ਸਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸੀਵੀਅਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ICU ਬੈਡਸ ਜਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਬੈਡਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ रीज़न है? देखो 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि पहले हमारा जो ट्रीटमेंट सीकिंग बिहेवियर है पंजाबियों का वो सेम ही है कि आप लेट करते हैं है ना। बुखार आया आप कहने चलो 3-4 दिन टेस्ट ही नहीं करा रहे, 6वें-7वें दिन कोई गल करते हैं, फिर 8वें दिन पहुँचते सी। पिछली बार वो पेशेंट 7वें-8वें दिन आते थे ना, उदों भी सीरीयस हालत च आते सी। हुण वो पेशेंट की प्रॉब्लम अपना एटीट्यूड सेम है कि 3-4 दिन वो फिर उन्होंने चौथे दिन ही सीरीयसनैस होनी शुरू होगी। सो जिन्ना वो डिले करते हैं, जिदा एवरेज 6 दिन डिले करते थे, वो 6वें दिन तक उन्होंने जी सवैरिटी का इंडैक्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो पहला 10वें दिन से वो 6वें दिन हो जाता है। सो इस करके जो पेशेंट हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं वो ज़्यादा सीरीयस हाल हैं रिलेटिवली, और उन्होंने मैं कहूँगा डिले ही आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने सिम्पटम छेती होने शुरू हो गए। इस करके रिलेटिवली अगर आप देखिए तो लेट आ रहे हैं और ज़्यादा सीरीयस हालत आ रहे हैं। तो ये ਜਿਹੜੇ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਏਜ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗਾ ਬਿਨਾਂ ਕੋਮੋਰਬਿਡਿਟੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਆਣਾ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯੰਗਸਟਰਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 30-35 ਸਾਲ ਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ 33 ਈਅਰ 올ਡ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਘਟ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਉਧਰੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਸ਼ਟ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਰੁੱਖ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੇਬੀ ਲੈਸ ਦੈਨ 10% ਸੀ, ਹੁਣ 20 ਤੋਂ 30% ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜ਼ਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਵਿਡ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸੀਰੀਅਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਵਿਡ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬੁਖਾਰ ਹੈ ਆਪਣਾ ਛੇਤੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਜੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ 100 ਵਿੱਚੋਂ 97 ਮੇਬੀ 98% ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੀਵੀਅਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਬੈੱਡ ਤੇ ICU ਬੈੱਡਸ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ, ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ICU ਬੈੱਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? देखो इस तरह है कि लुधियाना बड़ा पेक्यूलियर प्लेस्ड है क्योंकि सेंट्रल प्लेस है और इत्थे लोग ना कि लुधियाना दे बाकी होर डिस्ट्रिक्ट्स के भी लोग आते हैं, होर स्टेट्स के लोग भी आते हैं। बट एक चीज़ होर भी है कि क्योंकि ये बहुत बड़े हॉस्पिटल हैं, दयानंद मैडिकल कॉलेज है, क्रिश्चियन मैडिकल कॉलेज है, तो होर भी कई बड़े हॉस्पिटल हैगे ने, तो बैड कैपेसिटी लुधियाना की एसएच सब तो ज़्यादा बड़ी है। सो ये नो डाउट कि हुण क्योंकि बाकी स्टेट्स का बाकी डिस्ट्रिक्ट का भार भी लुधियाना ने लेना है, तो क्योंकि पहला भी अपने कोले आते सीगे तो 80-90% ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਬੈਡਸ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਲੈਵਲ 3 ਦੇ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਫੁੱਲ ਨੇ।
ਪਰ ਹਲੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਦੇ ਹੈਵ ਇਨਫ ਬੈੱਡ, ਇਨਫ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰਸ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਡਬਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਕਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਾਈਟਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਰੋਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਟ सीरियसली अगर देखिए जिन लोगों ने अपने साथ वाले बंदे, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स खोए हैं, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਰੋਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੀਰੀਅਸ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੇ ਸੀਰੀਅਸ ਰਹੇਗਾ ਵੀ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਲਾਈਟਲੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸਵੈਰਿਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਬੰਦੇ ਦੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਸੀਯੂ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 100 ਚੋਂ 98% ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਆਈਸੀਯੂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੇਟ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਰਿਲੇਟਿਵ ਥਿੰਗ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵੇਵ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵੇਵ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਕਿ ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲੇਟ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਤੋਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇਹਦੀ ਸੀਰੀਅਸ ਵੇਵ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੈਪਟੰਬਰ ਦੀ ਵੇਵ ਸੀ, ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਦੀ ਪੀਕ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਆਮ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਲੱਗ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੈਕਟਿਵ ਹੈ। ਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਸੀਗਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ 5 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ 3 ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਸੀ, 2 ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੈਕਟਿਵ ਹੈ ਕਿ 5 ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ 2-3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ 10-15 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ 1 ਨੂੰ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਢਿੱਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼ ਏਰੀਆ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹਦੀ क्षमता है। सो इन्फेक्टिविटी इज़ मोर, और क्योंकि नंबर इन्ने ज़्यादा हैं और यह क्योंकि जल्दी रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट ਨੂੰ करता है, तो इस करके दी ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਹੈ, ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਵਲਨਰੇਬਲ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨੇ ਉਹ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਔਰ ਇਨਫੈਕਟਿਵਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਰ, ਜਦ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਕਿਸ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 2-3 ਰੀਜ਼ਨ ਸਮਝਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਯੰਗਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਐਲਡਰਲੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚਾਹੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਓ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਆ, ਚਾਹੇ ਯੂਰਪ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਐਲਡਰਲੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਏਰੀਆ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਦੂਸਰਾ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਐਲਡਰਲੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਵਾ ਲਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲਡਰਲੀ ਨੇ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਥੋੜਾ ਸਾ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੰਗਸਟਰ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਧਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਯੰਗਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਬੀਤੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 590 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਹਲੇ ਪੀਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਹਲੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੇ ਸਰ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ, ਜਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗ੍ਰਾਫ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮੀਦ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਛੋਟੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਸ 'ਚ ਅਗਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ 'ਚ 500 ਆਇਆ, ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪਰ ਲੈਕ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੇਸਿਸ ਉਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 3000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ 2800 3000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ। ਵਿਸੇ ਵਿਸ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਸਪੀਡ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੇਰਲਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੈ। ਇਹਦੇ 2 ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵੇਵ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ, ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੂਰਲ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ।
ਸੋ ਉੱਥੇ ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨੰਬਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਸटिंग नहीं करा रहे इस करके एग्जैक्ट नंबर कहना बहुत ही मुश्किल है। पर फिर भी अगर 3000 4000 तक भी पंजाब में रहते हैं कुछ देर के लिए, फिर आई एम श्योर कि एक पीक तो बाद प्लेटू आएगा, फिर धीरे धीरे वेव घटनी शुरू हो जाएगी। परंतु अगर यही अनगैलियां ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਰ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਅਨਗੈਲੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਹੋਵੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੇਫਟੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਲੇ ਵੀ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਜਹਿਦ ਨਾਲ ਉਹ ਬਚ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਤੇ ਬਰਡਨ ਹੈ। ਫੈਮਿਲੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਵੀ ਡਿਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, मेंटली डिप्लीट हो जाती है और फिजिकली तो होती है। सो उन लोगों की जब वो कहानियाँ सुनते हैं तो मेरे को समझता है कि इन्ना कोई भी जिद्दी इंसान नहीं होएगा जिहड़ा ये रियलिटी नूं नहीं मनेगा, और पूरी दुनिया थोड़ी झूठ बोल सकती है। सो रियल चीज़ तो है ही है। और दूसरा, अगर ये अनगैलियाँ करेंगे, देखो हरेक ने, ऐसा कोई इंसान नहीं है, कोई मोहल्ला नहीं जिसने अपना बंदा नहीं खोया। सो अगर फिर भी नहीं समझेंगे तो फिर इसको बार बार आप समझा नहीं सकते, और इतनी ज़्यादा इन्फोर्समेंट भी नहीं कर सकते। देखो इतनी तो पुलिस पर्सनल नहीं, लॉ भी नहीं कि इन्हों डंडे नाल किसी को रोकया जाए। ये तो अपनी अंदर आत्मा है। और दूसरा, जो बाकी पब्लिक का सपोर्ट है और धर्म गुरुओं का सपोर्ट है, पॉलिटिकल पार्टीज़ का सपोर्ट है, मीडिया का सिस्टम है, अगर सारे बंदे इकट्ठे होकर एक ही मुहिम में जाएंगे तो आई एम श्योर कि ये ठीक होएगा। क्योंकि सब ने गलतियाँ की हैं। देखो ਇੰਨੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁੰਭ ਦਾ ਮੇਲਾ ਚੱਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਰਿਲੀਜਨ ਉਹ ਚੱਲੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ रैली च ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ नहीं रख रहे। सब सारे अनगैलियाँ ने। अगर आप प्रेस की बात करें तो आप देखो कि वो जितनी फोटोग्राफ्स हैं, मैं रोज़ देखता हूँ सवेरे, बिना मास्क वाले बंदियां दी होंदियां ने। सो अगर आप ये सारियां चीज़ां रल मिल के करांगे तो देखो, सवाल पूछने से उससे अच्छा है कि हम अगर अब सारे बंदे कोशिश करेंगे तो इस चीज़ को ठीक किया जा सकता है। और ऐसी बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में जिन्होंने सब ने मिल के ऐसे किया और कोविड से, न्यूजीलैंड देखो, अब ऐसी बहुत सी कंट्री, इजराइल देखो, इंग्लैंड देख लो, अब बहुत फ़र्क पड़ गया। यूरोप की कई कंट्रीज़ में फ़र्क पड़ गया, ओपन होनी शुरू होगी। और ਆਪਾਂ ਜੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਜਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਲੱਗਾ ਰਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਵੇਵ ਹੈ, ਥਰਡ ਵੇਵ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਡੀਐਮਸੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਾਕਟਰ ਬਿਸ਼ਪ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਹੀ ਤੇ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦ ਸਿਟੀ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੀ ਹੀ ਟੀਮ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕਟਰਸ ਹੋਣ, ਹਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿਓ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਸ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮਨੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਪਨਾ, ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦ ਸਿਟੀ ਹੈਡਲਾਈਨਸ।